हेलो बेटे, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रीनू मैम बेटे ते तुहाडा वेलकम करदी हाँ अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा ते बेटे बेटे आपां जिहड़ी मॉडल टेस्ट पेपर यानी रिविजन टेस्ट पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आलमोस्ट एंड ते आ गई है MCQs की। इस तो बाद तुसी मैनू जरूर कमेंट सैक्शन दस देना कि मैं थानू 4 मार्क वाले क्वेश्चनस पहला करवावां या फिर मैं थानू जिहड़ी है नैशनल इनकम अकाउंटिंग जिहड़ी है वो थानू पहला करवावां। जो तुसी मैनू कमेंट सैक्शन दसोगे उही मैं थानू फस्टली रिवाइज करवाऊँगी बेटे। ओके बेटे, तो तुसी अगर चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो, वीडियो नू एंड तक देखना ते लाइक करना जरूरी है। ठीक है, हुण मैं थानू ये नहीं कहती कि जे पसंद आई तो लाइक करना, बस मैं थानू ये कह रही हाँ, मैं थानू एक तरह का ऑर्डर नहीं कह सकते। इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन यू एंड मी। आपां हुण एक दूजे नूं इन्ना जानन लग गए हाँ। ठीक है, तुसीं मेरी इन्नी वीडियोज़ देख चुके हो तो हुण तो मैं थानू एक कह सकती हाँ पूरे रोब दे नाल, यस थानू वीडियो लाइक करनी जरूरी आ। ओके बेटे, वीडियो नू लाइक करिया जे ते आपां अज नवा जिहड़ा हैगा पेपर इहदा करदे हां MCQs दा। ओके चलो फिर स्टार्ट करिए। हाँ जी बेटे, तो फस्ट क्वेश्चन हैगा अपना वो स्थिति जिस विच देश की आमदन अते रोज़गार का अध्ययन किया जाता है उसनूं डैश अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब वो एक तो डिस्कस की जाती है आमदन बेटे, दूसरा की है रोज़गार, तो मैक्रो इकनॉमिक्स नूं कहते हैं बेटे। मैक्रो नूं पंजाबी की कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी कि इहदा आंसर की आ जाएगा दिस वन। ओके, तो नैक्सट क्वेश्चन देखो, सरकार की आमदन खर्च अते कर्ज की नीति जो कि निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने लिए अपनाई जाती है उसनूं डैश किया जाता है बेटे। उन्होंने राजकोषी नीति फिजिकल पॉलिसी किया जाता है। हुण तां तुहानूं ऑप्शनस देखने की भी लोड़ नहीं क्योंकि तुहानूं बहुत रिविजन करवा चुकी हाँ। हाँ जी, एक अर्थव्यवस्था में जदों पूर्ण रोज़गार की स्थिति में कुल मंग कुल पूर्ति तो घट होंदी है। कुल मंग मतलब AD, चलो पेन नाल लिखिए, पेंसिल नाल नज़र नहीं आ रहा। यस, जदों कुल मंग मतलब कि AD कुल पूर्ति नालों घट होंदी है, ठीक है, तो इसनूं डैश किया जाता है, इसनूं अभावी मंग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करदी हाँ कि तुसी इस तो पहला जिहड़ी मैं वीडियो अपलोड की है घट मंग वध मंग या इनफ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप वाली जरूर तुसी बहुत ध्यान नाल देख ली होगी, क्योंकि मैं उस वीडियो च बार बार कहा बेटे कि थानू एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आना हैगा। ओके, तो इनू अभावी मंग किया जाता। नैक्सट क्वेश्चन बेटे, वो मुद्रा जिसनों घट समय के नोटिस से नकदी के रूप में तब्दील किया जा सकता है। घट समय के नोटिस मैंने जल्दी उन्होंने आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हिस्सेदारियां बॉन्ड के निकट मुद्रा के उसारे, तो यस निकट मुद्रा किया जाता है बेटे उन्होंने। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬੈਂਕ नो, ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕ नॉट एट ऑल, ग्रामीण बैंक नो, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ यस। ਤਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ नॉट, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੈਵਰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ यस बेटे आम नागरिक कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है बेटे कि एक निश्चित समा अवधि विच मापी जाने वाली मात्रा नूं डैश कहते हैं। समा अवधि यानी कि टाइम पीरीयड, एक निश्चित टाइम पीरीयड च मापी जाने वाली मात्रा नूं बेटे प्रवाह कहते हैं। तुहानूं लगदा होना मैं बहुत सुपरफास्ट करवा रही हाँ वर्क जिहड़ा है, हाँ बिल्कुल सुपरफास्ट करवा रही हाँ। रीज़न ये है कि मैं तुहानूं बहुत ज़्यादा रिविजन करवा चुकी हाँ, इस करके हुण तां फटाफट ही तुहानूं मैं रिवाइज करवाऊँगी। ओके चलो फटाफट फिर नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। जी बेटे, तो वीडियो लाइक करती हुई है ना, देख लो, धोखा ना करिया जे, मैं तुहाडे नाल बिल्कुल धोखा नहीं करती, जो तुहानूं प्रॉमिस करदी हाँ वो काम तुहानूं करवाउणी हैगी हाँ। हाँ जी बेटे, तो नैक्सट क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था विच इत्थे मिसप्रिंटिंग सी मैं ठीक कीता है। एक अर्थव्यवस्था विच संतुलन की हालत विच कुल मंग कुल पूर्ति तो घट होंदी आ, मतलब संतुलन तो हैगा लेकिन कुल मंग कुल पूर्ति तो घट होंदी आ, तो इसनूं डैश किया जाता। स्फीति अंतराल अस्फीति वाधू मंग या इन्हां चों कोई नहीं बेटे, अस्फीति अंतराल किया जाता है, पता है ना। मैं तुहानूं पहले ही कह चुकी हाँ कि मैं वीडियो अपलोड की सी, प्लीज़ वॉच कर लिया जे, जरूरी है तुहाडे लई वॉच करना। जदों आमदन विच वाधे कारण कर की दर विच वाधा होंदा है तो इसनूं डैश कर कहते हैं भी आमदन च वाधे कारण कर की दर विच वाधा, तो इहनूं किहड़ा कर कहते हैं बेटे, प्रगतिशील कर कहते हैगे आ। नैक्सट की है बेटे कि राष्ट्रीय हाँ जी बेटे, तो राष्ट्रीय आमदन की गणना समय जिन्हां वस्तुओं को शामिल किया जाता है उन्होंने डैश कहते हैं।
ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡੈਸ਼ ਸੀ, ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀ, ਗਤੀਹੀਨ ਸੀ, ਸਮੰਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਘਿਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੰਡਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 49, 50, 51 ਜਾਂ 52? 1950 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੇਟੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਵਿਕਾਸ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ। ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ? ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਵਿਕਾਸ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਵੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰਾ ਲੈਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਡਾਟਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ 2021 ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ 2020-21 ਵਾਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। 2021 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਬੇਟੇ? 291.95 ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9% ਸੀ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਭਗ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2020 'ਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ ਗਏ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 2020 'ਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ ਬੇਟੇ 77.7%। ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸੂਤਰ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸੂਤਰ ਬਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਲਾਸਪੀਅਰ ਨੇ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ? ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ABC ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ ਕਿ A ਜਿਵੇਂ 77.7% ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਫਿਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ D ਫਿਸ਼ਰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਤਮ ਮੁੱਲ 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? MPC ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਤਮ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? 1। ਇਹ ਟਰੂ ਹੈਗਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਸ਼ਟੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਲਸ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੇਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਯੋਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਆਰਥਿਕ ਆਯੋਗ ਮਤਲਬ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ। 12ਵੀਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ ਬੇਟੇ, 2012 ਤੋਂ 2017 ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਫਾਲਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਤੀਹੀਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ 291.95 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਬੇਟੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੂਤਰ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਲਸ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਦੋ ਚਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਦੋ ਚਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੈਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 4 ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ केयर, ब्लेस यू। पढ़ते रहो, खुश रहो, हमें तरक्कियाँ करो बहुत सारियाँ। और बाय बाय, टेक केयर, ब्लेस यू। पढ़ते रहो, खुश रहो, बहुत गुड स्कोर करो। बाय, ब्लेस यू ऑल।